최초로 병의 근원이 뼛속에 있음을 발견한 서성호 교수. 병의 근원을 없애주는 자가치료기 미라클 터치. 첫째, 몸의 산소와 독소가 뼛속의 철분과 결합하여 병의 근원에 대한 산화철을 제거합니다. 둘째, 노화로 인해 부족해지는 인체 전기를 공급하여 모든 장기와 근육을 활성화시켜줍니다. 셋째, 뼛속에 산화철로 파괴된 면역체를 복원시켜 저항력을 키워줍니다. 이제 뼈를 알면 건강이 보입니다. 뼈 터치 미라클 터치. 흰머리의 노신사가 뉴욕 맨하탄 한인타운에 찾아왔다. 62살의 좌들리는 높은 당뇨 수치로 힘든 시간을 보내야만 했다. 병원과 인슐린 주사에 의지했지만 그의 건강은 그리 나아지지 않았다. 그랬던 그가 미라클 터치로 새로운 희망을 만났다. 62살의 좌들리는 지금 희망에 부풀어 있다. 자신의 당뇨병 완치와 건강한 삶을 다시 시작할 수 있기 때문이다. That was intense. Coming. 좌들리가 아침부터 외출 준비를 하고 있다. Good morning. Good morning, Dr. Lee. So good to be here. Yeah, let's go. All right. 어제 뉴욕에 도착한 비행의 피로함도 잊은 채 좌들러 얼굴은 마냥 기대감으로 박다. 좌들러는 신경 척추 전문의 닥터리의 환자다. 미라클 터치로 좌들러의 당뇨를 치료하던 중 놀랍게도 450이나 되었던 혈당 수치가 150 이하로 떨어지게 되었고 당뇨병의 완치를 위해 뼈 박사 서성호 교수의 치료를 권하면서 같이 뉴욕에 오게 되었다. 제 환자 중에 지금 존이라는 미국 분이 계신데 처음에 당뇨가 심해가지고 그 치료를 받고 싶다고 그랬거든요. 많이 올라갔을 때는 한 450 그 정도까지 이제 올라가가지고 치료를 이제 하러 가서 했는데 그 배에 이 갈비뼈가 이게 굉장히 많이 튀어나오고 배가 굉장히 이렇게 많이 나왔었거든요. 그러니까 다른 부분은 좀 말랐는데 배만 이렇게 좀 비정상적으로 갈비뼈가 이렇게 많이 나오니까 배도 같이 이렇게 나와가지고 그래서 그 450 정도 되니까 병원에서는 굉장히 이게 안 좋다고 그랬는데 이제 그걸 미라클 터치를 가지고 치료를 해보니까 450이었던 게 이런 인슐린이나 약을 안 먹고 보통 보니까 한 150대 되더라고요. 그래가지고 그 치료를 그분은 여기 뒤에 이 발 뒤꿈치하고 그 발하고 그다음에 무릎하고 그다음에 그 골반하고 그다음에 등하고 이 배를 좀 치료를 해드렸거든요. 그래서 이 150 정도를 왔다 갔다 하는데 이제 본인은 치료를 받으시면 그 정도 이렇게 좋아지니까 이걸 완전히 완치를 이제 해보고 싶다. 그래서 뉴욕으로 오셨군요. 그래서 그래가지고 교수님 만나러 뉴욕 오셨군요. 이제 겨우 62살 나이에 당뇨 수치가 450까지 올라가면서 늘 합병증에 시달렸던 좌들리는 얼른 건강한 모습으로 활기찬 인생을 살고 싶다. 그래서 이번 서성호 교수와의 만남이 누구보다도 간절하다. 본격적인 서성호 교수의 당뇨 치료가 진행 중이다. 당뇨는 발과 골반, 머리 등 3단계로 나누어 치료한다. 치료 중 좌들리의 몸에서 터져나온 독으로 뼈도방 본사 안이
코를 찌르는 냄새로 가득하다. 치료 모습을 지켜보는 닥터리도 미라클 터치로 쟈들리의 병이 완치되는 모습을 꼭 지켜보고 싶다. 이 잔이라는 사람은 나이는 62세, 또 혈당 수치가 450까지 올라갔던 사람으로 이 당뇨병으로서는 이제 이 중증에 해당이 됩니다. 그래서 여러 신체 부분을 다시 재생하기 위해서는 거의 12단계를 다 거쳐야 되는데 지금은 시작이 첫 단계로서 5% 정도의 좀 진행이 되고 있습니다. 잠이 든 쟈들리의 표정에서 가볍고 편안함이 엿보인다. 아마도 그의 몸이 점점 좋아지고 있다는 것을 스스로가 느끼고 있기 때문일 것이다. 매주 맨하탄 본사에서 열리는 서성호 교수의 강의가 있는 날, And my numbers are much better today because of Dr. Lee and his teacher. And I'm off of insulin and medication, and feel much better, and have lost about 60 pounds. And my goal is to take my health to the top 1% of the world. 목표가 당뇨병 2차전 후 쟈들리는 삶의 의욕을 잃었었다. 당뇨 합병증이 그의 몸을 더욱 힘들게 만들었다. Well, as I said, about 2 years ago, I ended up in the emergency room and met 12 doctors in 11 doctors in 12 hours because they were so amazed at my age and that I didn't know anything about the diabetes. And there was remarkably lack of symptoms, but there was very high blood sugar in the 400 and 500 range, and they were very concerned about my survival. And so after I got out of the hospital, then I started with one doctor and have gone through several modalities, really looking for something that didn't control the diabetes, but that really healed the diabetes. And the original symptoms was that I was tired and I had a dry mouth. And the medical doctors also said that the toenails were an indicator of diabetes. And on the one hand, they think the diabetes has been kind of a recent onset. But on the other hand, since the toenails have been there for well over a decade, they're wondering if it's been that long ago. But they're all confused about really when the actual onset in my body of the diabetes was. 오랜 합병증 탓에 지칠만도 하지만 닥터리를 통해 서성호 교수의 미라클 터치를 알게 되었다. 그런 그가 미라클 터치 치료 후 놀랍게도 당뇨 수치가 떨어지면서 정상적인 건강을 찾아가게 되었다. But lighter. I mean, it feels like a little bit like if your hands were dirty and you washed them, and if you washed them with some kind of rough soap, it would be rough, but then after that, when you wash it off, it feels better. Whereas medicine deals more with the surface things and with the symptoms. Now, Miracle Touch to me is that same kind of generational change. It is it is the foundation, it's the bone that makes not only the other things healthy, but also makes the spine healthy and the nerve impulses healthy. And so I think this is closer to the foundation and the bone, and it makes all the other things work better. I'm very excited about it. 다음 날
존들리가 달라스로 돌아가는 날이다. 존들리의 몸과 마음은 활기차게 변해 있었다. My beloved new wife and I are very excited because the medical doctors that we've talked to have talked about managing diabetes, and we believe that we have a diabetes diagnosis in me that's going away, and this is a major, major, major part of that. This is so fabulous. It's just to increase the health of the body and decrease the waste that is stored in the body and return to the top 1% of health in the world. 62살의 존들리가 가진 당뇨병은 험난했다. 건강을 지키고 산다는 것이 이처럼 힘든 줄은 몰랐다. 하지만 미라클 터치가 있다면 세상의 각종 병에게 결코 지지 않는다는 것을 깨달았다. 다시 한번 존들러는 다짐한다. 세상의 상위 1%의 건강한 사람이 되겠다고. 존들러는 지금 미라클 터치와 제2의 삶을 시작하려 힘차게 걷는다. 최초로 병의 근원이 뼛속에 있음을 발견한 서성호 교수. 병의 근원을 없애주는 자가치료기 미라클 터치. 첫째, 몸의 산소와 독소가 뼛속의 철분과 결합하여 병의 근원에 대한 산화철을 제거합니다. 둘째, 노화로 인해 부족해지는 인체 전기를 공급하여 모든 장기와 근육을 활성화시켜줍니다. 셋째, 뼛속에 산화철로 파괴된 면역체를 복원시켜 저항력을 키워줍니다. 이제 뼈를 알면 건강이 보입니다. 뼈 터치 미라클 터치. 그 간호학교 학생으로 있을 때에 벌써 나팔관 적재 수술을 한쪽을 받았었고, 또 그 요도석을 알아서 그 수술도 받았고, 또 여러 가지로 많은 아픔 속에서 있었습니다. 다리가 너무 아프고 또 허리가 너무 아파서 견딜 수가 없었습니다. 그런데 그 다리, 허리 아픈 것 때문에 병원을 가면은 반드시 그거는 이유를 찾아내지를 못하고 이 복부에 뭐가 있다는 것만 발견을 해가지고 또 여러 차례 수술을 받았습니다. 그래 이제 간호학교를 졸업하고 수간으로 있다가 제가 독일로 떠나게 되었었습니다. 독일에 간 이유는 제가 개인적인 사유도 있었지만은 제일 큰 이유 중에 하나는 제 허리 아픈 거, 다리 아픈 거, 그것 때문에 그 당시는 독일이 가장 그 의료 국가로서 1등 국가였기 때문에 제가 거기 가면은 허리도 낫고 다리도 나으리라 그렇게 생각을 하고 갔었습니다. 만약에 못 낫는다면은 이 다리를 잘라내리라 그렇게까지도 생각을 했었습니다. 그러는데 제가 들어간 그 과가 무슨 과였느냐면은 저한테 딱 합당한 그런 곳이에요. 다이아그노스틱 뉴럴로지라고 해서 신경계통이며 이 골절계통 모든 것들을 다 종합해서 보는 그런 곳이었고, 거기에 원장님은 세계적으로 유명하신 분이었습니다. 그래 제가 그곳에서 일을 하는 동안에 제가 많이 여러 가지 검사도 해봤고 했지만은 거기 원장님이 하시는 말씀이, 너가 지금 가지고 있는 이 척추의 문제는 그 요골이 있는데 또 미골이 있는데 그 부위가 아주 상해 있기 때문에 이거는 수술하기도 힘들고, 만약에 수술을 한다면은 더 큰 복합적인 일들이 있을 거라고 말씀하시면서 일생을 물리치료나 받고 약을 먹고 하면서 지나는 것이 좋겠다. 만일에 네가 우리 식구가 아니고 다른 환자였다고 하면은 그거를 테스트용으로도
한번 수술도 해볼 마음이 있겠지만은 너는 우리 식구기 때문에 그럴 수가 없다는 거예요. 그래서 이제 좌절을 하고 그저 정말 그 말씀대로 살아야 되는가 보다 생각을 했었지요. 독일은 마침 의료국가인데다가 의료 혜택이 전부 다 이렇게 프리예요. 그래서 돈을 내지 않고도 모든 혜택을 다 받을 수가 있어서 저는 받아보지 않은 그 물리치료나 여러 가지 치료를 다 받았습니다. 다 받고 요양소에까지 가서 그 좋은 혜택들을 다 받았었습니다. 그런데도 전혀 제 허리나 다리는 낫지를 않고 그대로 있었습니다. 근데 그때 어떤 의사가 한 말이 지금도 잊혀지질 않고 또 내가 이 미라클 터치를 통해서 강의를 들으면서 생각한 것이 이제 와서 그것과 부합되지 않나 그렇게 생각하는데 어떤 의사가 저한테 한 말이 있었어요. 너는 이 배 안에서 문제가 있다. 그 문제가 뭔지 지금 우리들은 잘 모르지만은 그 문제가 밝혀져서 해결이 되면은 그 허리 다리 아픈 것도 좀 좋아지리라고 생각한다고 그런 얘기를 하시더라고요. 어떤 여자 의사가. 그래서 그러나 그저 생각만 하고 있었습니다. 그러는데 거기 독일에서도 역시 제가 수술을 두세 번을 받았지요. 복부 수술만 그렇게 받았습니다. 그런 중에 제가 배가 또 너무 아프고 이 허리다리가 아프게 되고 하니까 부인과의 의사가 이 자궁 적출 수술을 받으면은 좀 나아질 거다. 그렇지 않으면은 평생을 그 아픔을 가지고 있어야 된다고 그래요. 너는 애도 못 낳을 사람이고 그러니까 자궁 적출 수술을 하자고 해요. 근데 저도 이제 아빠도 그렇게 하기로 마음을 먹고 병원에 입원을 했었습니다. 그런데 그 수술 전날 밤에 유고슬라비아 의사가 저한테 오셔가지고 내가 너를 집도할 의사인데 할 말이 하나 있다. 너 나이가 몇 살이라고 지금 자궁 적출을 받느냐. 내가 최선을 다해서 수술을 해줄 테니까 절대로 자궁 적출 수술은 받지를 말고 수술 후 6개월 후에 애를 갖도록 한번 해보라. 그러면은 애를 가져가지고도 나오면서 적출 수술을 받을 수도 있고 얼마든지 기회는 있다. 정말 자기 일처럼 그렇게 간절하게 얘기를 하더라고요. 그래서 그 말씀을 또 듣고 저희들이 그렇게 하겠다고 하고 6개월 후에 저희들이 미국으로 이민을 오게 됐어요. 미국에 이민으로 왔는데 저희들이 이민 온 거는 1976년 9월 14일이었어요. 그런데 그 다음 해 77년 9월 14일에 제가 아들을 병원에서 낳았습니다. 그때 병원에서도 제가 2달 동안을 병원에서 대소변 받아내가면서 그렇게 하고 있었습니다. 그런데 아들을 낳고 나니까 저보다도 모든 친구들이며 주위 분들이 너무 기뻐하셨지요. 근데 저는 솔직한 고백이 내 몸이 너무 죽겠으니까 아들 낳았다고 해도 그게 기쁨이 기쁜 줄도 몰랐습니다. 그 후에 아들을 낳기 전부터 저희들은 의사한테 이번에는 자궁 적출 수술을 해달라고 간절히 말했지만은 미국에서는 생명과 관계가 되지 않으면은 자궁 수술을 안 한다고 그래요. 그래 할 수 없이 저가 또 포기하고 말았죠. 그래가지고 애를 키우는데 한 3년 있다가 또 이 복부가 아프고 다리 허리가 너무 아파서 견딜 수가 없어서 병원을 갔는데 그 콜롬비아 대학병원입니다. 그곳에서 이제 그 투시라고 해서 라파라스코피 그 복부에다가 복부를 이렇게 보는 게 있어요.
수술하지 않고. 그래가지고 그걸 해보라고 해서 그걸 하러 들어갔는데 제가 마취해서 깨어나니까 자궁 적출 수술을 하지 않으면 안 될 형편이 되어서 자궁 적출 수술을 했다고 해요. 그래서 제가 오히려 참 마음을 놓았지요. 다시는 이제 수술을 받지 않아도 되겠구나. 그때까지가 복부 수술 8번째였습니다. 그런데 이제 제 나이가 60이 넘고 그렇게 되니까 이제 자연적으로 오는 그 성인병 같은 거, 그런 것들이 저한테 오기를 시작했어요. 그래가지고 특별히 제일 뭐가 어려웠냐면은 위장장애가 가장 어려웠습니다. 위장장애는 너무너무 소화를 못 시키고 먹지를 못했어요. 뭐 기름기 있는 음식, 또 튀긴 음식은 물론이거니와 또 이렇게 생야채, 과일 그런 것도 못 먹고 여러 가지 음식, 밀가루 종류 같은 것도 못 먹고 너무 먹으면은 소화가 안 되고 또 먹고 나서 2시간, 한 3시간 사이면은 이게 역류작용으로 전부 다 넘어와요. 넘어오고 어쩔 때는 설사하고 그렇게 됐었는데, 그러는 가운데 제가 이 미라클 터치라는 것을 이제 만나게 되었습니다. 그 미라클 터치를 만나게 된 동기는 어디가 있었냐면은 시애틀에 우리 친구, 그러니까 바로 우리 저보다 한 해 아래인 우리 동문이 한 사람이 있었는데 걔는 저 이상으로 큰 질병만 갖고 있었습니다. 그리고 있던 중에 이 다리를 못 쓰게 되고 무릎 밑으로 파랗게 다 돼버리고 움직이지도 못하고 그런 환경에 있었는데, 그 교회 목사님 사모님께서 그 미라클 터치라는 거를 소개를 하시면서 한번 이걸로 치료를 해보라 하시는 거를 우리 그 친구가 노를 했습니다. 이 친구는 특별히 천재적인 머리를 가지고 있어서 걸어다니는 백과사전이라는 사람이었고, 아니 그 의료학상으로 과학적으로 증명할 수 없는 미라클 터치를 도저히 믿을 수가 없는 것이었죠. 그랬는데 하도 목사님 사모님이 간청을 하시고 어거지로 맡겨주시니까 그걸 가지고 자기가 자연스럽게 한번 치료를 이렇게 해본 거였죠. 그러면서 그 강의 서성호 교수님의 강의를 듣기를 시작했어요. 그리고 의술혁명이라는 그분이 쓰신 책을 읽게 되었어요. 이 친구가 완전히 그 서성호 교수님의 강의와 이 책에 매료되어 가지고 이 세상에 이런 분이 어디가 있나, 이런 의술이 어디가 있나, 말로 형언할 수 없이 깊이 빠져버렸다고 해도 과언이 아니게 됐어요. 그러니까 이 친구가 저를 생각하게 됐지요. 제가 종합병원이라는 이름을 가진 사람이었으니까 나를 빨리 낫게 해줘야 되겠다. 그래가지고 저를 시애틀로 자기 집으로 불러들였어요. 그렇게 불러들여가지고 치료를 받게 됐는데, 저는 솔직히 거기 뉴욕에서 시애틀까지 갈 수 있는 몸의 체력도 아니었고 또 경제적으로나 모든 면에서 갈 수 있는 여건이 안 되었어요. 안 되었는데 어떻게 된 일인지 제 일터에서 그곳에 갈 수 있도록 그렇게 일이 꼬이고 그렇게 되더라고요. 그래서 이상하다. 이게 정말 어떻게 돼서 이렇게까지 될 수 있을까? 우리 남편은 절대로 못 가게 했었어요. 그런 걸 또 반대하는 사람이었고. 그러는데 너무 이 일이 꼬이면서 제 친구들은 앞뒤에서 저를 가도록 밀고 야단을 치고 하니까 내가 이제 아빠하고 다시 상의해서 제가 시애틀로 가게 됐었지요. 가서 솔직한 심정으로 저는 꼭 낫는다, 이거를 믿는다, 그거보다 반신반의로
서성호 교수님이라는 분이 어떠신 분이고 이 미라클 터치라는 것이 어떤 작용으로 어떻게 해서 이거를 낫는다고 할 수 있나 그러면서 의아한 마음으로 또 두려운 마음으로 임했었는데 그 받는 과정에서 저는 여러 가지 제가 정신적으로라고 할까 영적으로라고 할까 참 체험을 하게 됐어요. 아프다 안 아프다 나았다 그거보다도 제가 많은 그 이상한 체험들을 하게 됐어요. 그리고 강의를 듣게 되고 하면서 참 의아하게 의문점도 많이 생기고 두려운 마음도 생겼는데 그건 뭐냐면 저는 그래도 간호원으로서 의학을 한 사람인데 전혀 듣지도 보지도 못했던 그 뼈 의학에 대해서 뼈 뼈로 인해서 오는 우리 육체의 질병에 대해서 말씀을 하시는데 이해를 할 수가 없더라고요. 그리고 조금 더 깊이 들어가시거나 하면은 상당히 그 영적인 문제도 이렇게 타치를 하시게 되는데 점점 가면서 제가 그 말씀을 듣고 강의 시간에 또 청취하고 또 체험하고 하게 되면서 아 정말 내가 모르는 세계가 있구나 하면서 제가 치료를 받았었지요. 제 몸이 좋아지는 걸 느꼈어요. 근데 거기에서 제일 먼저 제가 자유함을 얻게 된 것이 제 윗병이었어요. 그 윗병이 그렇게 고생하던 윗병이 낫게 되니까 얼마나 뭐든지 먹을 수가 있고 두려움 없이 뭐든지 잘 먹게 되었어요. 그렇게 하고 거기서 이제 치료를 받고 집으로 돌아왔어요. 집으로 돌아와서 그 미라클 터치 제가 가지고 온 미라클 터치로 하루도 빠짐없이 그 교수님의 지시대로 또 그 강의 시간에 배운 대로 그렇게 해서 치료를 한 결과에 지금 여러분 앞에서 말씀드릴 수 있는 거는 제 허리하고 다리가 안 아파요. 이제는 잠잘 때 제일 많이 아픈 것이 잠자는 시간이었는데 그래서 잠을 못 자고 그랬었는데 이제는 그게 없어졌어요. 또 제가 차를 우리 차밖에는 못 탔어요. 다른 차도 못 타고 우리 차에는 제가 허리를 반드시 하고 갈 수 있도록 그런 차였고 또 어디를 간다 하면은 1시간 거리를 가더라도 허리에다 대는 거 목에다 대는 거 여러 가지를 다 하고 다녔거든요. 그러는데 지금은 아침 저녁으로 제가 버스를 타고 출근을 합니다. 그런데도 이상이 없습니다. 그래서 저는 정말 너무너무 감사하고 있습니다. 또 이 허리 다리뿐만 아니라 저는 또 어떤 질병이 있었냐면은 목척추 그러니까 경추가 7뼈로 돼 있는데 5개가 다 상해 있어요. 그리고 2개가 가까스로 남아 있는데 그 2개가 상하면은 반신을 못 쓴다고 그러시더라고요, 의사가. 그렇게 되는 경지에까지 이른다고 하면서 이거는 주사 약으로나 아니면 물리치료, 카이로프랙터 그런 수단으로서만이 좀 좋게 할 수 있다고 그래요. 그래서 저는 그때뿐만 아니라 일생을 침 맞고 또 그 물리치료 받고 약은 제가 원래가 잘 안 먹어요. 그 진통제 같은 거는 제가 거의 안 먹다시피 하고 살아왔거든요. 그랬는데 왜 그랬냐면은 이 진통제로 인해서 내 육체의 장기들이 오히려 상하는 일이 더 많다는 거를 제가 알기 때문에 참았지요. 그러니까 참는 데에는 저는 아주 익숙한 사람이 되었습니다. 그래서 제가 그 목 척추 때문에 여러 가지 치료를 받았었지요. 목이 그렇게 되니까 이 어깨며 팔이며 특별히 오른팔은
우리가 잘 쓰는 팔이잖아요. 근데 그 팔을 못 쓰게 되고, 제가 글 쓰는 걸 좋아하는데 글도 잘 못 쓰게 되고, 그 정도로 이렇게 아팠습니다. 근데 특별히 왼쪽 목에서 왼쪽 어깨로 그 밑에 견갑골로 또 이 왼쪽 앞가슴편으로 그렇게 해가지고 너무 아프면서 뭘로 콕콕콕콕 이렇게 쑤시는 것처럼 번져가면서 그렇게 아파요. 그게 너무 괴로워요. 그러는데 그걸 가지고 또 침을 맞고 여러 가지를 치료를 받아봤죠. 그러는데 그게 다 나았어요. 그 콕콕콕콕 찌르던 그런 것도 다 없어지고, 제가 목을 얼마나 아프고 이 뒷골이 아프고 땡기고, 그래서 이렇게 앞으로나 뒤로나 반드시 하는 것도 힘들고 그랬었는데, 저는 지금도 아무렇지도 않아요. 맨 앞에 앉아서 목사님을 쳐다보는 것도 그렇고 아주 자유함을 받았어요. 그래서 정말 저는 찬양 중에서 임하시는 하나님의 은혜를 다시 한번 깨닫게 되었었습니다. 죽을 때까지 가지고 있어야 되는 병이다라고 생각했죠. 호흡이 곤란하고 가슴이 아프고 당이 높을 때는 기계가 하이로 나오니까 최악의 그 말단 증세까지 저는 온 것 같아요. 이제 뼈를 알면 건강이 보입니다. 이 허리에서 해방됐어요. 호흡도 편하고 아픈 것도 없어지고 그러니까 보통이라고 똑같이 경이롭고 너무 놀랍고 너무 기적적이라는 거예요. 미라클 터치.